नैक्सट है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब की है बेटे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज अ relative mass of each of the constituent element in 100 parts of it। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 100 ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 100 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, टोटल मार्क जिन्ने तुहाडे मार्क्स है ऑबटेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम है हरेक दा मास लवांगे। एग्जाम्पल आपां जी लईए, वाटर है, वाटर दा आपां की है, वाटर की H2O कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सानूं पता है कि दो एलीमेंट्स तो मिलकर बनया होया वाटर। हुण आपां परसेंटेज कंपोजिशन कढनी है किन्हां दी, हाइड्रोजन दी एंड ऑक्सीजन दे। वाटर दे विच हाइड्रोजन किन्ने परसेंट है ते ऑक्सीजन किन्ने परसेंट है, इन्हां दी परसेंटेज कढांगे। क्योंकि बेटे जी परसेंटेज है ना, अगे आप जोड़े फॉर्मूले करने हैं इन्हों के, कैमिकल फार्मूला जिस मॉलिक्यूल ते इंपीरिकल फार्मूला आएगा, वो वास्ते सानू परसेंटेज कंपोजिशन की लोड़ पैगी, इसलिए ये करने जरूरी है। ठीक है, तो आप की है ये हम आप जो परसेंटेज कढ़नी है, मास परसेंटेज ऑफ एलीमेंट कढ़नी है आप, तो आप की लवेंगे बेटे, मास ऑफ द एलीमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो की लेना आप, mass of element in the compound divided by molar mass of compound multiplied by 100। हुण आपां पहलां की है बेटे टोटल मास कढो, वाटर का टोटल मास कढ लिए आपां। मोलर मास ऑफ वाटर किस आपां पहलां भी कैलकुलेट किया सी, कितना आएगा 18 ग्राम्स, 2 ग्राम्स हाइड्रोजन, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो टोटल कितना आ गया साडे कोले 18 ग्राम्स। हुण आपां मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कढ लो। हाइड्रोजन का मास कितना है बेटे 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया 11.11%। हुण अगों आपां मास ऑफ ऑक्सीजन इसी मैथड नाल भी कढ सकते हैं। दूसरा की है 100 चो इनू माइनस कर दो, दी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो ही एलीमेंट है। नहीं तो आप की लवांगे मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो की आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गई इन्हां दी परसेंटेज कंपोजिशन कि वाटर दे विच किन्ने परसेंट हाइड्रोजन है, किन्ने परसेंट ऑक्सीजन है बाय मास। हमेशा परसेंटेज किहदी लैनी है, बाय मास लैनी है। क्लियर हो गया। अगला जिहड़ा आपां देखिए न्यूमेरिकल, तो वो की है बेटे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल दे विच आपां कैलकुलेट करना है। ये बेटे तुसीं आपां न्यूमेरिकल इथेनॉल दे विच कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज ते ऑक्सीजन की परसेंटेज, तिन्नां दी तुसीं परसेंटेज है जिहड़ी ओह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो किवें कैलकुलेट करोगे, पहलां आपां की करांगे मोलर मास ले लांगे। मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना मोलर मास आएगा, सारे मासिस नूं जोड़ दो। ठीक है, सारे मासिस नूं जदों आपां जोड़ांगे तो कितना मास बन जाना इन्हां दा 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। कार्बन का कितना है 12। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना होंदा बेटे 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और हाइड्रोजन सारे को टोटल किन्ने 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। उस तो बाद आ गया साडे कोले ऑक्सीजन का कितना 16। सारे मासिस नूं जोड़ता, कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 6 ते ऑक्सीजन का 16, तो टोटल आ गया 46। हुण तुसीं की करोगे, हरेक की परसेंटेज कढ लोगे। तो किवें डिवाइड करना तुसीं, कार्बन की जो परसेंटेज कढनी है, कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जानी है तुहाडे कोले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलीमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। इस तो पहला बेटे ये फार्मूले कैलकुलेट करने तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि कैमिकल फार्मूला की है। कैमिकल फार्मूला किनूं कहने बेटे आपां, सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबसटेंस। किसी सबसटेंस के एक मॉलिक्यूल की जिहड़ी सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन है, या उन्हें सिंबल दे विच जिहड़ा आपां लिखदे हां, ओह की होएगा उहदा मॉलिकुलर फार्मूला। जिवें आपां वाटर का सिंबल दे विच वाटर नूं किवें लिखदे हां H2O, जिवें आपां इथेनॉल लिखिया होया या इथाइल अल्कोहल है,
C2H5OH। जिमें आप CO2 ले लिया, CO2 की है कैमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सानू की शो करता है, तो ये CO2 पढ़न नाल सानू की पता लग जाएगा, ये कॉन्स्टीट्यूएंट मॉलीक्यूल दे विच जिहड़े कॉन्स्टीट्यूएंट्स उन्हां दा सानू पता लगता है कि एक मॉलीक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम कार्बन ते 2 एटम ऑक्सीजन तो मिलकर बनया हुआ है। मतलब कि वो सानू कॉन्स्टीट्यूएंट एलीमेंट्स दियां एटम्स का भी पता लग जाता है, किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स तो मिलकर बनया, किन्नियां-किन्नियां उन्हां दियां एटम्स है। ये सारी कंपोजिशन है जी सानू कित्थों पता लग जाती है, कैमिकल फार्मूला तो। ठीक है, हुण जिहड़ा कैमिकल फार्मूला है बेटे, ये 2 तरह का होंदा है, एक इंपीरिकल फार्मूला ते दूजा मॉलिकुलर फार्मूला। इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ये आपां हुण दोनों कैलकुलेट करने कि किवें असीं दस सकते हैं। आपां की पढ़िया सी बेटा कि कैमिकल फार्मूला जिहड़ा वो 2 तरह का हुंदा है, इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर। हुण आपां पढ़ांगे कि इंपीरिकल फार्मूला की हुंदा ते मॉलिकुलर फार्मूला की हुंदा। पहलां आपां करदे हां इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला सानू की दसदा बेटे, किसी भी मॉलीक्यूल दे विच उहदियां एटम्स की जिहड़ी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो कितनी होएगी। इट रिप्रजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलीमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलीक्यूल ऑफ द सबसटेंस। किसी सबसटेंस के एक मॉलीक्यूल दे विच हरेक एलीमेंट दियां किन्नियां एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो है, उन्होंने आपां की कहांगे उहदा इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपां कहने CH2O इज़ द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला है जिहड़ा कि सानू कार्बन हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो दसेगा। किहड़ी रेशो? सिंपलेस्ट रेशो। कि किहड़ी रेशो दे विच 1:2:1। एक कार्बन एटम, एक रेशो 2:1। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH है जिहड़ा बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला है। ये C ते H की सिंपलेस्ट रेशो की है दोनों एटम्स की, दोनों एलीमेंट्स दी एटम्स की 1:1। मतलब कार्बन ते हाइड्रोजन दी एटम्स 1:1 च होणगियां, ये उन्हां सिंपलेस्ट रेशो है। दूसरा है बेटे मॉलिकुलर फार्मूला। हुण असीं मॉलिकुलर फार्मूला किहनूं कहने फिर? मॉलिकुलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलीमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सबसटेंस। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलीक्यूल दे विच किन्नियां एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किन्नियां होणगियां, वो सानू की देगा मॉलिकुलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला उन्हां दी सिंपलेस्ट रेशो देगा, मॉलिकुलर फार्मूला दी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देगा कि किन्नियां उन्हां दे विच एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होणगियां। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जोड़ा मॉलिकुलर फार्मूला वो की है C6H12O6। तो याद हो इंपीरिकल फार्मूला की क्या सी? CH2O। ये उन्होंने सिंपलेस्ट रेशियो सी, ये उन्होंने एक्चुअल रेशो है। ठीक है, इस मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जे हुण आपां बेंजीन का इत्थे आपां बेंजीन का भी इंपीरिकल फार्मूला लिखिया सी। बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला की हुंदा है C6H6। रेशो की है उन्होंने 1:1। ठीक है, तो हम ग्लूकोज सानू की इंडीकेट कर रहे हैं बेटे कि एक मॉलीक्यूल है जिहड़ा ग्लूकोज का, वो किहदे तो बनया होया? 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये बनिया हुई है सारियां दी। हुण ये आ गया उहदा एक्चुअल फार्मूला, या आपां सॉरी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला। आपां जे दोनों नूं इंपीरिकल फार्मूला ते मॉलिकुलर फार्मूला नूं रिलेट करना होवे, आपस च दोनों का रिलेशन दसना होवे, तो आपां की कहांगे? मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला। N नाल इंपीरिकल फार्मूले नूं असीं मल्टीप्लाई कर देना। वॉट इज N? N की चीज़ है बेटे? एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर आएगा। हुण N की वैल्यू असीं किवें कढांगे फिर? ताई असीं मल्टीप्लाई करांगे इंपीरिकल फार्मूले नाल। हुण N इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला मास, मतलब मोलर मास, किसी भी मॉलीक्यूल का मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास नाल उहनूं आपां डिवाइड कर देंगे तो की आ जाना थोड़े कोले? N की वैल्यू आ जाएगी। इंपीरिकल फार्मूला साडे कोले कैलकुलेट करन दा मैथड हैगा, उहदे अकॉर्डिंग असीं इंपीरिकल फार्मूला
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਸ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗਿਵਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਟੇਨਸ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ 98.96 ਗ੍ਰਾਮਸ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟਸ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਵਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖ ਲਈ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 35.5। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ये आ गया एटम्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। हुण आपां रेशो कड्डांगे, ये चों सब तो छोटी वैल्यू देखो किहड़ी है 2.01। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2.02 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 0.0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 1.95 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। 95 ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਐਟਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਐਟਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 2 ਲਿਖਤਾ, ਕਲੋਰੀਨ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ n ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। n ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 12, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 2 ਐਟਮਸ ਹੈ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 35.5। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ 49.5। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 98.96 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 49.5, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.99। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ 2। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ CH2Cl। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, C ਵੀ 2 ਬਣ ਗਿਆ, H ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਬਣ ਗਿਆ, Cl ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ C2H4 ਐਂਡ Cl। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਔਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਸਲਫਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ whole of hydrogen in the compound is present as water of crystallization, कि जिन्नी भी हाइड्रोजन आएगी, जिन्नियां भी एटम्स हाइड्रोजन दियां होणगियां, वो सारियां दियां सारियां एज वाटर दी फॉर्म च होएगा, मतलब एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 322। ठीक है, ये दिता होया तुहानूं, क्योंकि सानूं मॉलिकुलर फार्मूला मास चाहिए है ना मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने लई।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 23 ਸਲਫਰ ਦਾ 32 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਲਏ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਲਏ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ 0.311 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਹ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹ 20 ਆ ਗਿਆ 13.95 ਤਾਂ 13.95 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40 ਤਾਂ 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ 14 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ Na ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ Na ਸਲਫਰ S ਹਾਈਡਰੋਜਨ H ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ O ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਲਿਖ ਦਿਓ 2 S ਦਾ 1 20 ਐਂਡ 14 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਬੇਟੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਐਂਡ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੋ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 23 ਸਲਫਰ 32 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਆਕਸੀਜਨ 14 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 16 ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸਿਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 322 ਸੇਮ ਆਇਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 322 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 322 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਸੇਮ ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੋਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਵਾਟਰ ਆਫ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ H2O 2 H ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟੇ 14 ਠੀਕ ਹੈ 14 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੌਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ 20 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ 20 ਹੁਣ 20 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਲਈ 10 ਕਿਉਂਕਿ H2O 2:1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Na2S ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 4 ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Na2SO4 ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟੇ 10 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਬਣਨਗੇ 10 H2O ਕਿੰਨੀ ਲਏ ਆਪਾਂ 20H ਹੈ ਤੇ 10O ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ ਵਾਟਰ ਦੇ 10 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸਾਲਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸਾਲਟ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ
ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ CH4+O2 ਮੀਥੇਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਜ਼ CO2+H2O ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੀਥੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4 ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਹੈ। 2 ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ, 2 ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ O2 ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ, H2 ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਾਰ O2 ਐਂਡ 2 ਫਾਰ H2O, these are coefficients। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਥੇਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਥੇਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਸ CO2 ਪਲੱਸ H2O। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ, 2 2 ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ O ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 2 ਹੈ, ਇੱਧਰ O ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 3 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ, 3 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2 ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, 4। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 4 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, 4 ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪੇ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 1 ਮੋਲ, ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲਸ, ਇਹਦੇ 1 ਮੋਲ, ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 16 ਗ੍ਰਾਮਸ, ਸਾਰੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਜੋੜਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 64, CO2 ਦਾ 44 ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ 36। ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 16 grams of methane combine with 64 grams of oxygen to give 44 grams of CO2 and 36 grams of water।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਮੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਿਸ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।